முடிச்சதுனால நம்ம போன வருஷம் எனக்கு இந்த அன்பம் சூர்யா ஃபவுண்டேஷன் மூலமா ஆசிரியர்களுக்கு துவக்கி கொடுத்த நம்மளுடைய தந்தை ஆசிரியர் தந்தை சுபாஷ் ஐயா அவர்களை organizational quality, coordinating ability இதெல்லாம் ஒரு சேர அமைவதற்கு காரணமாக இருந்த அவருக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணம். அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு மனமொழி வீச்சில் எனக்கு சேர்ந்தாங்க. அவர் பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும். இவர்கள் இருவரும் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆன்மாவை கொடுத்ததற்கு அனைவரின் சார்பாக முதலாவதாக டாக்டர் கோபி ஆசிரியர் அவர்கள். The notable publications include 3 books, 51 articles in journals and edited books, participating in 26 workshops and 46 national and international conferences. He has presented nearly 65 papers. He was the chairman of PG Commerce Applications Board of Studies, affiliated college of Bhatia University for the past 3 years, and presently member of various board of studies of various universities and autonomous colleges. He is also an editorial member of various reputed journals. Serving as a program officer of National Service Scheme and Red Ribbon Club, he has motivated the youth towards social enhancement at large. He was a member of Pollachi Development Council too. Further, his academic journey continues with high spirit and passion. So it's a privilege to honor Dr. Gopi.
received awards and honors. He has received more than 10 awards as first foremost doctorate among visually challenged in India from the National Foundation of Entrepreneurial Development. Interviewed by print journals like Pune Talakai, Kumum, Indian Express, Deccan Chronicles, Dinamala Dinamai as first foremost doctorate among visually challenged in India. Commanded as the first foremost doctorate among visually challenged in India by Sun News Channel, Indian Central YouTube channel, Real Heroes YouTube channel. Acted as a resource person and delivered guest lectures at various colleges. Yes. Sir, we are really proud and we are honored and blessed to honor you, sir. It's a privilege. So it is a very big profile to introduce such a bold and beautiful lady, a very inspiring lady with her courage and her service and passion towards children. அவங்க எவ்வளவு extreme odds எல்லாம் போய் அந்த ஒரு struggle and audience face பண்ணி she's a very good example. அவங்களை பத்தி அவங்க she's a triple MA, triple MPhil, triple MD, sorry, triple MA and master's. அதோட ஒரு நல்ல உதாரணம் இன்னைக்கு அவங்க பெண்ணுக்கு வளையாம முடிச்சுட்டு நேராக வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாரும் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதான ரோல் தான் உங்களுக்கு மனசுல இருக்கு. எல்லாரும் வேற வேற இடத்துக்கு போயிருந்தீங்க, விசேஷங்கள் குடும்பங்கள்ல விருதுகள் வாங்க எல்லாரும் மெட்ராஸ் போயிருந்தீங்க, ஒரு சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எல்லாரும் இங்க வந்து உட்காந்துருந்தீங்க. இதோட எனக்கு என்ன பிளஸிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். I'm very happy to say, any college students, Anushya, students, Chandrapriya, students. Ma'am, he also college student, ma'am. He has got an award from President. I'm very happy and proud because இன்னைக்கு நான் awarded, but நான் எங்கேயும் போகல. Due to my personal commitment, நான் எங்கேயும் போகல. I accept only because this is our native and Sarva. And I'm very happy and blessed to be here with Subhash sir because this side my master and this side also my teacher. And this is my pride for them. SVG and GVG student, born and brought up in Gudbalpet and settled in Gudbalpet. I got many opportunities in many places, but I want to stay in Gudbalpet. So I was related to one another here. It's my pride and privilege to be here as an awardee and also sign the stage with the legends. So it's my pride and privilege. Just as a teacher, I want to share only 4 hours we have to follow as a teacher in our life. Now is an individual in our life. So the first hour is road clarity. What road we are playing as a teacher. So that road clarity is very clarity needed. Then only we are able to realize our responsibilities and we know our road clarity as a teacher because only doctors and teachers are handling with human lives. So not with machines. So in that way, these both are more important than other than any job. So we have to deal carefully and we know the road clarity. If we know the road clarity, we are able to realize our responsibility. If we realize our responsibility, we are able to do our right things. That is third R. If we do right things, no one remembers us. If we do one small wrong thing, no one forgets us as a teacher. So, if we know the road clarity and responsibility, should we are able to do the right things. If we are doing the right things, the support or the respect will come to us. As a teacher, we are able to receive respect from the society because we are the society leaders and also future leaders of this nation. So I feel happy and privileged to receive the Best Teacher Award from Anupam Surya Trust. And it's my gratitude
to the founder of this trust, Sylvia Maria. And I also appreciate her for the involvement in social work, commitment and dedication. And also this is as professors and teachers. This is not an award function. She says that you have to work for. We have a long way to run. It is not just an award and enjoying the awards. She puts us the lot of challenges before the teachers. Because today the teacher job is a challenging one. We all know that. The technology and the environment has totally changed the role of teachers. Now we are not the teachers alone. We have to take the responsibility as a parent. நிறைய சம்பளம் சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது சேலஞ்சஸ் அதிகமாக போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ ப்ராக்ரஸிவ் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது ஏஐயோட டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளும் அதுக்கு ஈடு கொடுத்து அவங்க சொல்ற மாதிரி அது நாலேஜ் சில்ட்ரனோ, ஒயிட் சில்ட்ரனோ, சோஷியலைசிங் சில்ட்ரனோ, ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பர்சனாலிட்டி இருக்கும், நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். நீங்க நிறைய டெய்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஹியூமன் மெஷின்ஸோட டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஹியூமன் மெஷினோட மென்டலிட்டி எப்படி இருக்கு, ஃப்ரேம்வொர்க் எப்படி இருக்கு, physical ability, cognitive skills ability, psychomotor ability. So you know the different personalities of children. Still you have the challenge to face them and mold them and inculcate values. Only that will get to educators for a progress in future. So அது related ஒரு கருத்துக்களை நீங்க பதிவு பண்ணுங்க. Because இங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இங்க இருந்து டேக்அவே எடுக்கணும். இங்க வந்து இன்னைக்கு இங்க எடுத்து போற லெசன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Reflecting some of my own sentiments as student, trainer, teacher, administrator, and whatnot. A human being to stand before a form of teachers and experienced professors of this land, it gives me immense pleasure to stand before you and also to share the stages of great veteran academic leaders of the past and the present, fellow teachers receiving the honor. என்னுடைய இனம் மிக பரந்த இனம், அதில் என்னை இனம் கொண்டு கொண்ட இந்த அமைப்புக்கு முதலில் நன்றி. What is learning? What is teaching? One time I tell you. Basically, what is learning? When the teacher speaks, you don't speak. The teacher alone speaks. There is one voice. That is called learning. So life is not gathering material wealth. Never. Things come and go. People come and go. Places come and go. I was in Chennai and in Pollachi now. I built a house. I'm not feeling very sad about it. Because to a certain level the teachers raise you. Then everything looks light for you. So he's raising to that level. In order to know all these things, you have to evolve, turn inside and reflect. The names of all my teachers, starting from my parents, grandparents, my KT teachers, primary teachers, high school teachers, college teachers, even our daughter, our students, everyone has taught me something. It's a great honor to be here. The reason is I'm also an SKP student, sir. I have studied from Newton's Master. Ma'am, your English, great ma'am. I have seen the stage where these legends perform. Seeing them, I have grown up. Sir, Vishnu sir, I'm also your student. I studied in RPG also. You are my favorite
are you a South Indian? I say, I'm an Indian from South. This is how I have been in North. For more than 28 years, we spent there. Recently, only we came here to Udalpet. First of all, I thank you, Shanmugapriya ma'am. Wonderful ma'am. Today you have made my day. If you say that any happiest person is there on the earth, means it's me today. Because all the I'm blessed to see. Firstly, I have to share one thing. The education, right now we are focusing on the future education, empowering the educators and all those things. This thing I have done. I think you all have done long back, so I am standing because of these things what you have given to me. I have never failed in any of my interviews where I don't know any Hindi word. Totally through the train journey, my husband was teaching me Namaste. That's the only Hindi word I learned when I entered in law. என்று செய்து அவர் மட்டுமல்ல அவரை சார்ந்த அத்துணை பேரையும் சமுதாய நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபடுத்தி சோசியல் அவேர்னஸ் கொண்டு கூசி மணியாளர்களுக்கு பெருமை செய்யும் தருணம். ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் இன்னொருவருக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக வாழ வேண்டும். அந்த மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களிலேயே சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு போன்ற பல சமுதாயத்தை மேம்படுத்துகிற அமைப்புகளிலே நம்முடைய அந்த கலிசங்காட்டு குயில போலதான் பாடணும். ஒரு உத்தரமான ஒரு கொடுக்க காலம் போடணும். தேவையான மண்ணின் கலையை எடுத்து சொல்லணும். தேவையான மண்ணின் கலையை எடுத்து சொல்லணும். அந்த நிலவை எடுத்து நெத்தி உமக்கு கொட்டாக வைக்கணும். அந்த நிலவை எடுத்து நெத்தி உமக்கு கொட்டாக வைக்கணும். நல்லாவை வாழ்வது கருத்தில்லை, நறுமொழி மாற்றுவது தோரத்தில்லை, நெல்லார் மறைப்பது குலத்திற்கில்லை, நிறைய நடிப்பது குலத்திற்கில்லை, பல்லார் கழிவது மனத்திற்கில்லை, பாடலை இசைவது யாருக்கில்லை, எல்லாமே ஊருக்குலைக்க காணுது. எவ்வாறும் ஊருக்குலைக்க வேண்டுமா என்ற எந்த சிந்தனை வாழ்க்கை அவையை நான் வழங்கி வருகிறேன். ஐயா இருக்கிறதெல்லாம் அதிகமா பேசக்கூடாது. இருக்கிற எல்லாருமே நிறைவுடன் அறிவியல் உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க பாட்டி சொல்லுவா. அவங்க நம்மள பாராட்டுறதுலாம் சபைக்கு கூப்பிட்டு நான் நாம பாராட்டணும்னு நினைக்கிற முதல்ல பாட்டி சொல்லுவாளே, நேசனை காணாயிரத்து நெஞ்சாரை குறித்தல் ஆசானை எழுத்து அப்படியே வாசமனையாலை மஞ்சளையும் மைந்தத்தவை நெஞ்சி விடையாலை வேலை முடிவை பாராட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நேசனை காணாயிரத்து நெஞ்சாரை குறித்தல் நம் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானவன் அவன் இல்லாத இடத்துல பாராட்டணும். ஆசானை எவ்விடத்தும் அப்படியே ஆசிரியர் பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம் பாராட்டணும். வாசமணியாலை பஞ்சனையில பாராட்டணும். மைந்தத்தவை நெஞ்சில பாராட்டணும். வினையாலை வேலை முடிவே பாராட்டணுமா? முதல்ல நம்முடைய பிரியாமாவை நம் மனசார அதற்கு வேண்டிய தகவல் சொல்ல பாராட்டணும். இயற்கையோடு அவங்க பார்த்தேன், அதிகமாக அவங்க பார்த்ததில்லை. விடுதலை அரசு கிடைக்கிறது இருக்கிறதா அங்க நானும் பேசுறதா இருந்தேன். எல்லாம் மேடையில இருந்து பேசியிருந்தோம். முன்னால ஒரு 10-500 குழந்தைங்க உட்கார்ந்துருந்தாங்க. விளையாட்டு வீரர்கள் அவங்க பூராமே மைக்கு வாங்கினாங்க, நேரம் முன்னால போனாங்க. 2 நிமிஷம் தான் பேசுறாங்க. மிகப்பெரிய உற்சாகம் அந்த குழந்தைங்க போதை நான் பார்க்கணும். அங்க பார்த்தேன். அடுத்து வித்தியாசார கலைக்கல்லூரியில அங்க ஒரு பெரிய விளையாட்டு போட்டி. நான் என்னுடைய நான் தம்பி கண்ணெல்லாம் அங்க இருந்தோம். வளர்க்கைகள் எல்லாம் இருந்தோம். வளர்க்கைன்னா என் நடத்திருந்தாங்க. அங்க காலையில் மாலை வர ஓடினே நாங்க மாலை மாட்டிய அண்ணா யாருமே கேட்டு பண்ணினாங்க. எங்க மாவட்டத்துல தெரிஞ்சுக்க யாரும் அம்மா சார் நல்லா பாராட்டுறீங்க. நான் பேசணும், நீங்க நிறைய பேசுறீங்க. எல்லாம் முடியும்னு போட்டுருந்தோம். For classes 9 and 10, our students in physics are assistant and she has secured
இங்கிலீஷ் மேடம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு படி ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கேன். என்னால் ஒரு பிரபலமாக என் சார்ந்த கலந்தை ஆரம்பிச்சு மாதிரி ஒரு கிராமப்புறப்படைய சில சில வேலைகள் கூட அந்த மாதிரி கிராமப்புறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தலைமையை கொண்டிருக்கிற ஒரு உறுதியை கொடுத்த தலைமையினுடைய சார் அவருக்கு என்னால் அதாவது கிராமப்புற பள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சில இடைவெளிகள் எளிமையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அவர்கள் இன்னைக்கு அலுவலக ரீதியாக காலங்களுக்கு படுத்தல் இடைவெளி இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி கற்றுக் கொடுக்க தொடர்ந்து சூழ்நிலைக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு போன்றவர்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கிறது இந்த வாய்ப்பு போன வருஷம் நாங்க இதை பண்ணோம். போஸ்ட்மஸ் அவார்டு நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் இருக்கிறத விட அவங்க மறைவுக்கு அப்புறம் நம்ம அவங்கள ஆனர் பண்றதுக்கு போஸ்ட்மஸ் அவார்டு சொல்லுவோம். லாஸ்ட் இயர் எம்எஸ் சாருக்கு நம்ம கொடுத்தோம். அதை அவங்க கையோடு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டாங்க. இந்த வருஷம் அதே மாதிரி நம்ம உடுமலைப்பேட்டையை சேர்ந்த ஒரு மிகச்சிறந்த நல்லாசிரியர் அக்பர் அலி சார் எஸ்கேபி ஸ்கூல் இருந்தவர். ஸோ Akbar Ali sir, he was the assistant headmaster at SKP High Secondary School. He was a retired teacher. Now he is no more. He is not with us. அவங்களோட மேடம் மிஸ்ஸஸ் அக்பர் அலி வந்திருக்காங்க. டாக்டர் அலி ஃபாத்திமா, ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். ஷீ இஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். ஸோ அவங்களோட டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் முனைவர் மட்டும் அல்லாது அந்த கல்லூரியில நிறைய குழந்தைகளோட அவங்க நிறைய அட்டாச்மெண்ட், நிறைய சர்வீஸ், நிறைய வாலண்டரிங். That beyond her teaching, she does more with the children. She's an outstanding professor. Vaanga. நல்ல ஆசிரியர்களாக இருந்து சந்தோஷப்பட்டோம். ஒரு ஆசிரியராக இருந்து தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த ஸ்கூலுடைய பில்லர்ஸா இந்த ஊரில் இருந்த சண்முகம் பிரியா மேடம் அவங்க இன்னைக்கு வர இயலவில்லை. அண்ட் வசந்தா மேடம் இருவருமே இந்த ஸ்கூல்ல நிறைய குழந்தைகளோட பிரியமான டீச்சர்ஸ். ஆக்சுவலி உங்க மேடம் கூப்பிட மாட்டாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் வசந்தா ஆண்டி அண்ட் சண்முகம் பிரியா ஆண்டி தான் சொல்லுவாங்க. உங்க எல்லாருக்கும் வேறு வித்தியாசம் தெரியும். So இவங்க வசந்தா and Priya are a very beautiful educator who has molded great children. அதுல நிறைய children வந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு. அவங்களுக்கு அந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இந்த தடவை வந்திருக்கவங்க யதித்ரா, ஸ்வேதா, சுதீஷா. She is the doctor from Chennai, daughter of Dr. Senthil Kumar. இது யாரு நான் சொல்லிடுறேன். மேலவாங்க நம்ம உடுமலைப்பேட்டையோட அதே மாதிரி ஒரு போஸ்ட்மஸ் அவார்ட் கொடுக்க முடியல. சிடி சார், சி துரைசாமி சார், நல்லாணி டீச்சர் அவங்களுடைய கிராண்ட் டாக்டர் இவங்க. ஸோ எல்லாமே டீச்சர் அப்படின்னா இந்த ஊர்ல நிறைய பேர் படிச்ச முக்கியமான சி துரைசாமி சார், நல்லாணி டீச்சர் அவங்களோட கிராண்ட் டாக்டர். வாங்க. யதீதா, ஸ்வேதா போன வருஷம் சாந்தி ஸ்கூலோட செந்தில் சார், வினோதா டாக்டர்ஸ். அதை விட முக்கியமா வசந்தா பிரியாவோட செல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால அவங்க டீச்சர்ஸ் ஆனர் பண்ண போறாங்க. எஸ் ப்ளீஸ். Speak about my first teacher, Mrs. Vasudha. As a kindergarten and Montessori teacher, she was the first one to interview with a smile and took care of me during the very first steps in my childhood. The lavish dedication she shows for shaping young minds and hearts is so inspiring. She was the founder of the Indian Cable, which is a very unique and no
known for its early childhood learning. On behalf of everyone here, I thank you, ma'am, for your tireless efforts and for being such a positive light in the lives of children. Happy Teachers Day. It's my privilege to speak about the plea where the founder of various. Ma'am, your vision has given her the institution that is now moved for a civic and thoughtful approach to early childhood learning. You believe that the foundation of learning should be built not only on academics but also on creativity, independence, and trust. Because of this, Vedas is not just a school, it's a nurturing space where children discover themselves with confidence and curiosity. Every child who passes through the doors of Vedas carries a part of their mission with them, and that is the greatest gift the teacher and the founder gives. On behalf of students, parents, and staff, I extend a heartfelt gratitude to you. Thank you for your team, your guidance, and love. You continue to go into this. Happy New Year. Good evening to everyone, and my greatest respects to everyone present here. Vasanthi was a very nice teacher, and I learned more than just my ABCs from her. Whoever I am now, she laid the foundation for all of it. அவர்களுடைய சுவாசங்களை அவர்கள் தொடங்கிய வேலையில் இருக்கிற எத்தனை பேர் அவர்கள் கரெக்டாக இன்னைக்கு வாழ்க்கையை மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக அமைந்தது. அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை குறிப்பாக ஒரு வாய்ப்பை நினைக்க அனுபவம் சொல்லியார்களுடைய துணை நல்ல உலகங்கள் குறிப்பாக சண்முகப்பிரியா மேடம் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல் நம்மை பார்க்கின்ற சமூகத்திற்கு நம்மை பாராட்ட வேண்டும். காரணம் என்னவென்றால் இன்றைய சமூகத்தை ஆசிரியர்களின் நிலைமை காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆய்வு. காரணம் கூகுள் தான் குரு, ஏஐ தான் குலதெய்வம், வாட்ஸ்அப் தான் யூனிவர்சிட்டி, இன்ஸ்டாகிராம் தான் காலேஜ், ஃபேஸ்புக் தான் பள்ளிக்கூடம் என்று செய்திகளை வாய் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது ஆசிரியர்கள் தேவையான ஒரு உலகம் சொல்லப்படுகிறது. இருந்தாலும் கூட இத்தனை இன்டர்நேஷனல் டெக்னாலஜிகளுடைய செய்திகள் முறையானதா நியாயமான என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவைகளை உணர்த்துகின்ற முகமாக மேடம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்காங்க. சேல்ஸ் ஓவர் வேரியஸ் அந்த வேரியஸ்னா எதுக்கு இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சினா சேல்ஸ் கிரேட் மை ஆஃப் கைண்ட்னஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வேரியஸ் அந்த அனுபவம் அந்த பண்பு இரண்டு செய்யும் தான் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் இருக்கக்கூடிய நிறைய சோதனை தாண்டி முதலில் ஏற்படும் முன்னணியோடு வந்திருக்கிறார். இந்த வேலைக்கு பாராட்டுகிறோம். ஆசிரியர் சுந்தரம் ஐயா அவர்களை நம்முடன் அழைக்கிறோம். இங்க மேடம் எனக்கு சொன்ன உடனே முதல்ல யாரையும் என்னன்னு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பல்வேறுமான கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து பார்க்கும்போது ரகுநாதையா பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு கணக்கலாக பார்க்குறேன். அவங்க ரெண்டு பார்த்து பார்க்கலாம் பார்க்குறேன். ஏன்னா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் முதல்ல பேசுறது ஈஸி, கடைசி பேசுறது கஷ்டம். ஏன்னா என்ன பேசி முடிச்சுவாங்க
ஒரு வழக்கமான அது பயப்பாங்க அவர் பேர் அவங்க கனவுதான் இதெல்லாம் கோவில் கொடுத்து எந்த கோவில் கொடுத்து எல்லா பார்த்தா அவர் இந்த இன்னும் இங்கே வெளியூர்லாம் பார்ப்பது சந்திர எப்படிதான் அதாவது நான் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆகும் எப்படி இப்படி வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அதனால என்னைக்கும் காரணமாக என்னுடைய நண்பன் இப்போது ஆரம்பித்து அப்புறம் இருந்து பார்த்த சுந்தரமா சரியான அப்படின்னு சொன்ன கனதாசர் ஆகட்டும் எனக்கு இந்த அரங்கில் எனக்கு அவார்டு வந்து இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட வாழ்வியல் அவர் ஆக்சுவலி ஆசிரியரை தாண்டி அங்க இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் சில்ட்ரனுக்கு இன்னும் ஆனமலையிலிருந்து கிளம்பி போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பது மட்டும் இல்லைங்க. அந்த ட்ரைபல் மலைவாழ் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13-14 வயசுலேயே படிப்பை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணி போயிடுவாங்க. இவர் அப்புறம் போய் குழந்தை பெற்றுட்டு போயிடுவாங்க, பிரெக்னென்ட் ஆயிடுவாங்க. ஆனால் விடுறதுல அவங்க திருப்பி கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு SSLC எப்படியாவது பாஸ் பண்ணி வைக்கிறதுல அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போட்டு வந்து அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு நிறைய எம்பவர்மெண்ட்டை நிஜமாவே அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர்களெல்லாம் வந்து வேர்ட்ஸ் அண்ட் பேஜஸ்ல சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தா அவரோட பள்ளியை போய் பார்க்கணும். ஏன்னா அவரோட பள்ளியில நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. திடீர்னு மிருகங்கள் வரும், அந்த வயல் போர் வரும், பைசன் வரும், அந்த கூரையெல்லாம் வந்து உடஞ்சி நெல்லிக்காய் மரம் விழுந்து கூரையே இல்லாம ஸ்கூல் இல்லை. அப்படியும் அவர்கள ஒரு வீட்டுக்குள்ள இந்த பிள்ளைங்க டெய்லி உட்கார சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ ஓயாவது அவங்க போய் சர்க்கார் முன்னாடி இருக்க பழைய சர்க்கார் ஸ்கூல்ல அவர் டெவலப் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் ஓல்டு சர்க்கார் சாரி அதுக்கடுத்து சர்க்கார் நீங்க சொல்லுங்க. உடனே கிடைச்சிருந்தா 10th பாஸ் பண்ணாரு. 2019 25 வரைக்கும் டாப் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சூப்பர் பிளேயர் தான். சார் மைக் கிட்ட நல்ல கல்வியாட்டுல வந்து பசங்களை வச்சு 16 வருஷமே குழந்தை அந்த குழந்தைங்க கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் ஆனைமலை தோட்டத்துல அப்புறம் 30 கிலோமீட்டர் அந்த அனிமல்ஸ் கடந்து போகும். நான் வந்து புளியங்க பார்த்தேன், புளிய பட்டத்திலே பார்த்தேன். அந்த ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம மனசுல அப்போ நமச்சிவாய சொல்லி அப்படியே போய் அடுத்த நாள் இல்லைன்னா புதுரட்சம் போகும். அதையெல்லாம் நான் கண்டிப்பேன். போய் 4 வருஷம் ஐயா தாக்கல் ஆசிரியரோட புள்ளி ஆசிரியர் ஐயா வந்து முக்கிய காரணம் சகோதரி ஏன்னா திடீர்னு நான் வான்னு சொல்லிட்டேன். இவங்க வந்து அந்த டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ள அங்கே செக் போஸ்ட் சொல்லி கொடுறோம். நமச்சிவாய் சொல்லிட்டே ஏன்னா சொன்னதே வரேங்கிறாங்க. யாருமே லேடி அப்படி வர மாட்டாங்க. இங்கிலீஷ் கூட பொறுப்பு அந்த செக் போஸ்ட்ல கேட்டு ஒரு ஜென்ஸ் கூட்டிட்டு தான் உள்ள இவங்க இன்னொரு நண்பரோட அகிரியமா வந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து இடம் சேரணுங்கிறத வீடு வந்து சேரணும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி சந்தோஷமா இருந்து வெளியே வந்தாங்க. வீடு வந்து சேர்த்துட்டாங்களா மறுபடியும் நான் அனைவருக்கும் ஆசிரியர்கள் ஒரு பணி எல்லாரும் சிறப்பாகவே
நலமான பெற்றை தாய் தந்தைக்கும் உலகமான உருவாக்கிய குருமார்களுக்கும் என் முதல் வணக்கம். என்னுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் and eminent teachers, happy Teachers Day to everyone. இன்னைக்கு உலகத்தில் வந்து மற்றவங்க பாராட்டுறதே பெரிய மனசு வேணும். பக்கத்துல பரிசு வாங்கினாங்க, பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பிரைஸ் கிடைக்கினாங்க, குணமான பாராட்டுகள் கொடுப்பதே மனசு இல்லை. ஆனா இத்தனை டீச்சர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க டீச்சர்ஸை அவங்க ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய அனுபவம் சூர்யா அரங்கத்திலேயே பிரமாண நன்றிகள். 26 டீச்சரை வர வச்சு அவங்க எங்களுக்கு அனுபவப்படுத்துறவங்களுக்கு எங்களுக்கு மனமான நன்றிகள். இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாம இருக்கு. அட்லீஸ்ட் டீச்சர் கூப்பிட்டு டீச்சர்ஸ் டே பண்ணணும்னு தெரியுமா? ஹாய் சார், ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்ல டைப் பண்ற அளவுக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு இடையில இத்தனை மக்களை இங்க வரவேற்று இவங்களுக்கு எவ்வளவு சிறந்த இது ஒரு நாள் 2 நாள் எப்போது இருக்காது. கண்டிப்பா போன எப்போது வெவ்வேறு இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு எப்போது இருந்தது நடமுறையாளர்களுக்கும் அவங்களோட நீங்களும் எங்களுடைய பாராட்டுகள் மனமான நன்றிகளும் கூட. அது மட்டும் இல்லாம நல்ல டீச்சர்ஸ் உருவாகணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து இந்த அவார்டை வாங்கி போனதுக்கு அப்புறம் இன்னுமே எங்களுடைய எப்போது மேல மேல போயிருக்கணும். அடுத்த வருஷத்துல நல்ல டீச்சர் நாம ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. இன்னும் நல்ல மாணவர்கள் உருவாக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்ததுக்கு எங்களோட நன்றிகள். இங்க அழைத்ததற்கு எங்களுடைய உணவாக பாராட்டுகள். I would like to give this award to my professor Anshia ma'am and my history teacher Mrs. Mahamani ma'am. Please ma'am. கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் டிடிடியுடன் இணைந்து செயலாற்றுகிறது. SCERT உடன் இணைந்து ஸ்லாப் மேத்ஸ் தேர்வுக்காக வினா வகுப்பு தயாரிக்கிறது. மாணவர்களின் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் 100 வாசிப்பதில் கையில் சிறு குழந்தைகளுக்கான அடித்தள கல்வியை மிகவும் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். அதை விட என்ன நான் போன டீச்சர்ஸ் டே சொன்னதுன்னா அப்படி இருக்குல்ல அந்த டீச்சர்ஸ் டே வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய காமன் விஷயம் என்னன்னா அந்த இன்னர் கான்செப்ட் ஆஃப் கோர் கான்செப்ட் ஆஃப் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறத நம்ம எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல டைமென்ஷன்ல பார்த்தாலும் எல்லாரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா வந்து செல்லுறோம். அங்க இருந்து எல்லாமே பிரிஞ்சு யாரா பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் அப்துல் கலாம் சொன்னாலும் சரி, எம்பவர்மெண்ட் பண்ணாலும் சரி, அவங்க ஆன்மீகத்துல சொன்னாலும் சரி, சயின்ஸ்ல சொன்னாலும் சரி, எப்படி சொன்னாலும் சுத்தி சுத்தி ரவுண்ட் அடிச்சு நீங்க யாரும் வீட்டுல உட்காந்தீங்கன்னா உள்ளார பார்த்துட்டீங்கன்னா வேலை முடிச்சு. ஸோ அந்த உள்ளார எப்படி இருக்கு, உங்களோட செல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, இன்னும் மெருகேற்றிட்டே போகணுமா, மெருகேற்றதெல்லாம் திருப்பி குறைச்சு போகுதா, டெய்லி ரீசார்ஜ் பண்ணணுமா, நிறைய சஸ்டெயின் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு இது டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு ஆண் பெண் எந்த வயதினருக்கும் அது ரொம்ப தேவை. ஸோ அதை டெய்லி அவங்க சொன்னாங்களே மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, சாட் பண்ணுங்க, நல்ல விஷயம் கேளுங்க, நல்லது சொல்லுங்க, எது பண்ணாலும் அங்க உள்ளதான் பார்க்கணும், அகத்தாயும் பண்ணணும். ஸோ நான் யாரெல்லாம் கேட்டு நம்ம இங்கே போயிட வேண்டாம், அவங்கவுங்க ஏன் இருக்கிற இடத்துலயே இருந்து அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் அண்ட் ரொட்டீனை நல்லா பண்ணணும். அதுக்கான சில ப்ரோக்ராம்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரம் நீங்க எல்லாம் சேரும் போது பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா ஐ ரியலி ஹாப்பி டு டு தட். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டீச்சர்ஸ் ஆர் சோ பிஸி இன் ஸ்கூல்ஸ் வித் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ், குவார்டர்லி போனா ஹாஃப் இயர்லி வந்துட்டு, அப்புறம் ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்துட்டு, அப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து ஜூன் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கு. பட் ப்ளீஸ் நீங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸோட நீங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தட் வில் ஹெல்ப் லாட் ஆஃப் செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட்
self-development that will help for you to become நல்ல ஒரு progressive future-க்குள்ளான students-அ பார்த்துக்கிட்டு நம்ம சொன்ன பிள்ளைங்க நிறைய அவார்ட் வாங்க வேண்டாம், உங்களுக்கு நிறைவேற்றிட்டே இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, இட்ஸ் மை ப்ரிவிலேஜ். நான் கொஞ்சம் பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிடுறேன். ஸ்ரீமதி மேம் வாங்க ப்ளீஸ். முதல் கெஸ்ட் நம்மளோட ஷோ இன்னைக்கு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். விளக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க, ஏற்றுறதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதை ஜென்டலாக கேண்டில் வச்சு ஏற்றிட்டோம். அவங்க வந்து அழகாக விளக்க போட்டு திரி போட்டு எல்லாம் பூவெல்லாம் வச்சு ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. அட்வொகேட் ஸ்ரீமதி, ஷீ இஸ் அவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்லணும்? நேரம் அதிகமாகிடுச்சு, எல்லாரும் வெளியூர் போகணும். இருந்தாலும் ஒரு 2 சட்டம் பேசுவேன். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஒரு வகையில் பார்க்கணும், பல துறைகளுக்கு சாதிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது போதை, கலாச்சாரம், மீடியாஸோட தாக்கம், இந்த மாதிரி பல வகைகளையும் வந்து நிறைய வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. கரெக்டாக அது தெரியும். ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய வழக்கத்தில் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செயல் செய்யறாங்க அப்படின்னா அதோடைய பின்விளைவு என்னன்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இப்போ பயில போறாங்க, ஒரு டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அவர் என்கொயரி பண்றதுன்னா அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி ஒரு பெரிய ஹீரோவா காமிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க மேல தவறா பேசணும், எதிர்த்தரத்தை இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. பட் அது வந்து ஒரு அரசூழியோட செய்வதிலிருந்து அவங்க வந்து தடை பண்றாங்க. அது பின்பற்றி நிறைய இருக்கு. அது நாசையில பண்றதுல அவங்களுக்கு எது தெரியுது, எந்த ஒரு செயலுமே ஒரு பின்விளைவு தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி போதை பொருட்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து நிறைய பயன்படுத்துறாங்க பல விதத்துல. தெரியல, ஆனால் நிறைய இடத்துல வந்து போதை பொருட்கள் வந்து பசங்க யூஸ் பண்ண ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது தெரியல. அப்போ அது சம்பந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும். குழந்தைகளுக்கு அது கொண்டு போகணும்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் நீங்க பண்ணா நல்ல பசுமை காரணத்தோட அவங்களுக்கு அந்த மனதில் பதியும். அதனால நான் சொல்றேன், அடிப்படையான சில சட்டத்திட்டங்களை வந்து ஆசிரியர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம அரசியல் சாசனத்தையும் முக்கியமான சட்டத்தை பற்றி நம்ம ஒரு படிப்பே நம்ம சொசைட்டியில மூலிகை வரலாற்று அதையும் வந்து நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கணும். சேர்த்துனா அந்த சட்டம்லாம் என்ன, அந்த சட்டத்துக்கான பின்விளைவு என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நீங்களும் அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பயணம் வந்து ஒரு மனிதன் ஆகிறது படிப்பளவு மட்டும் இல்லாம பண்பட்ட மனிதனா அவர் உருவாக்குனா எல்லாருக்குமே அவங்க செயல்படுத்தணும். அதனால இந்த சட்டம் சார்ந்த அறிவுரை கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அவங்க நல்ல பசங்களை வந்து உருவாக்குறது. ஏன்னா 10 பேர் ஒரு ஸ்கூல்ல 20 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேர் நல்லா இருந்தா பத்தாது, 20 பேர் மேலுக்கு வந்தாலும் நம்மளுக்கு உதவியா இருக்கும். அப்போ அந்த பின்பற்ற இடத்துல இருக்கிற பசங்களை காட்சிப்பட்ட பசங்க கிட்ட நல்லா தனியா அவங்க மேல அக்கறை எழுதி அது சார்ந்து என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்து என்னுடைய ஆசிரியர் நல்லவர்கள், என்னுடைய ஆசிரியர்கள் 2 பேர் இருக்காங்க, விசு மாஸ்டரும் நன்சன் சாரும். வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப நேசிச்ச 2 வாரியர்கள் இங்க இருக்காங்க. எப்படி நன்சன் சார் வந்து நான் எனக்கு 6 வருஷம் அப்பதான் 3ஆவது வருஷம் படிக்கிறேன். எங்க அண்ணன் ரொம்ப படிப்போம், எங்க அண்ணன் நல்லா படிப்பான், கிளாஸ் ஃபர்ஸ்டா பண்ணிருக்காரு. நான் ரொம்ப எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்கேன். ஆனா பிசிக்ஸ்க்காக வந்து இதுவரைக்கும் ஒரு அடிச்சதோ மறுக்கந்தோ அன்பா தான் பேசுவாரு. ஆனால் அவரோட சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஏற்படுகிறது. என்ன காரணம்னா அவரோட இந்தியாவில் வந்து கிளாஸ் இருக்கிறது ஒரு ஸ்டைலா இருக்குவாரு. அவருடைய அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து எப்படி ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி அந்த அவரோட ரோல் மாடல் அந்த கிளாஸ்ல நின்னாலே இன்னைக்கு அவர் 3 வயசு மட்டும் தான் நினைச்சிருக்கு. ஆனா அதே நான் எப்ப பார்த்தா அதே மாதிரி அதே மாதிரி சங்குபியம் என் பக்கத்து வீடு சின்ன வயசுல உயரமா போனீங்க, இன்னைக்கு எத்தனையோ தடைகள், எத்தனையோ சிரமங்கள், எத்தனையோ பிரச்சனை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்துக்காகவே தன்னை அர்ப்பணிச்ச மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு விழாவா அவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு அருமையா யாராலையும் நடக்க முடியாது. நான் நினைக்கிறேன் படிக்காசு எல்லாத்தையும் சிறப்பா
அருமையாக நடந்திருக்கிறது. என்னுடைய சகோதரிக்கு வாழ்த்துக்கள். அனைத்து ஆசிரியர் மக்களுக்கும் தங்களுடைய பார்வையோடு எங்கள் விருதுகளை நீங்கள் வாங்கணும். உங்களுக்காக வந்த விருதுகளுக்குதான் வந்து நீங்க சிறப்பு பண்ணிக்கிறீங்க. அதனால உங்கள் பார்வையோடு நன்றி வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன். ஒன்றாவது தலைவர் இவர் அட்வொகேட், மூணாவது ஆசிரியர் திருப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அட்வொகேட் ஆம்புலன்ஸ். எவனாவது ஒரு அடிப்படையிலும் உயிரை காப்பாற்றணும் இல்லையா? இன்னொருத்தர் யாராவது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுங்க. ஆம்புலன்ஸ் உயிரை காப்பாற்றணும் அவசரமா ஓடிவே அடிக்க போட்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ப்பாங்க. நான் சொன்னாங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க, பெரிய ஆம்புலன்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃபீஸர் எல்லாம் இந்த பத்திரிக்கை ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் பெட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அங்க கூப்பிட்டு யாராவது அதுக்காக பீஸ் யாராவது கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க தகவல் சொல்ல வரைக்கும் அவருக்கு பீஸ் வராது. அட்வொகேட் நோ மேரேஜ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம். ஆம்பளை மணிக்காரங்க இந்த வேலை எடுத்தாங்க அவங்க நினைச்சாங்க பீஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த பொம்பளை போயிட்டு வச்சுக்கோங்க, ஐயோ இவங்க யாரோ வந்து அழுது உருண்டு அப்பா அம்மா ஐயோ அப்படின்னு அழுவாங்க. இந்த பொண்ணு போய் அந்த பையன் கை போட்டு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறோம். போலீஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அட்வொகேட் வந்து ஐயா பீஸ் பொண்ணே போயிடுச்சு பீஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த ஆசிரியர் இருப்பாரு முன்னாடி எல்லாம் விழுந்தாரு, நான் எல்லாம் விழுந்து வளர்ந்துருவோம். இன்னைக்கு எங்க கொண்டுவோம் எப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டாம் பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஒரு உலகம் டீச்சர் வந்து போக சொன்னாங்கன்னா நீங்க என்ன அடிச்சு வளர்க்காத எந்த வகையும் சமுதாயத்துக்கு சமையல் ஆகும். உண்மையிலே வாங்க நீங்க பாருங்க, நீங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அடிப்படை வாழ்ந்துக்கலாம். அவங்க அந்த புரிதல் நூறு புரிதல் இருக்கும் பாருங்க, எந்த இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு அது எங்கேயுமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் எங்கேயுமே அடிக்காது. ஓய் முதுகுல அடிச்சு பாருங்க, கண்ணத்துல அடிச்சா கூட வளர்க்காது. அவன் ஓய் முதுகுல அடிச்சா வளர்க்குது. ஏன்னா அந்த இடத்துல அவன் உடம்பு ரீதியா பாதுகாப்பு கிடையாது. எந்த ஒரு மனிதனுடைய உணவை பாதுகாத்து வைக்கிறோமோ அன்னைக்கு அவன் வெளியில வந்து அடிமாட்டாங்க, செம்மையா வலிக்கும். ஆனா குழந்தைகளுக்கு அடிச்சு அவமானப்படுத்தி அசைக்கப்படி வளரக்கூடிய எந்த குழந்தைகளும் சமுதாயத்துக்கு தங்களுக்கு ஏற்படுத்துற அவமானங்களே அவமானமாவே அடிக்கிறது. கண்டையில போயிடும் என்ன சமுதாயத்துல வந்து போயா ஏன்னா நாங்களும் பெற்றவங்க கேட்டா மத்தவங்க கேட்டா ஆசிரியர் கேட்டாலும் அடிபட்டு உதப்பட்டு வளர்ந்தவங்க சத்தியபாபா அடிச்சுட்டீங்க யாரும் தெரியும் அதனால ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை நன்றாக வளர்க்கக்கூடிய அடுத்த அம்மாவா, ஆனா அவர்களுக்கான உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கு நினைக்கும் போதுதான் மனசு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு இன்பத்தான சூழல்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு வழக்கறிஞராக எங்களுக்கு தெரியும். வழக்கறிஞர் எத்தனை போக்சோ கேஸ்ல பொய்யாக போடப்படுகிறது, எத்தனை அவமானங்கள் ஆசிரியர்கள் சந்திக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும். அதையெல்லாம் தாண்டி கூட இன்னும் கூட அறவழியில இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் பெரிய சல்யூட் வச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். Which is the second chief scenario, asking everyone to
ஒற்றுமை வாய்ந்து இருந்தது முதல் மலைவாழ் மக்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய இந்தியாவின் நலக்கோடியிலிருந்து தென்கோடி வரையிலும் சென்று பலர் பரிசுகளை பெற்றுள்ளார்கள். மிக பல பட்டங்களை பெற்றவர்கள் இவர்களை எல்லாம் ஒரு சேவை மாற்றி அந்த வாக்கியத்தை பெற்று தந்த சண்முகத்திலே அவர்களுக்கு இன்னும் பல சாதனைகளை எல்லாமே நன்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான்கிற அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நான் எடுத்துக்குவேன். வேண்டாம் நம்ம எல்லாமே அப்படிதான். நான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒட்ட வச்சோம்னாலே அதுல நல்லதும் சேரணும், அதோட எக்ஸ்ட்ரா பேகேஜும் சேர்க்கணும். நம்ம போடும் போதே நிறைய பேகேஜோட வந்திருக்கோம், அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போனா போதுங்க. ஃபர்தர் லோட் ஆஃப் பேகேஜ் எடுத்துக்க வேண்டாம். எப்பெல்லாம் எடுத்துக்குவோம் அது நானே சொல்ல சொல்ல நான் தாய், நான் மகள், நான் சகோதரி, நான் மனைவி, நான் கணவன், நான் ஆசிரியர், என்னால், நான் இங்கேன்னு கூப்பிடல. So wherever you attach the I to the action and material things or whatever, you add a load of baggage with it. So it is still more burden to carry the baggage. So stay free. நம்ம யாருமே எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே கம்ப்ளீட் சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி. அவ்வளோதான். It's a very good day. Thank you. டின்னர் இருக்குல்ல, டின்னர் சாப்பிட்டு போயிடலாம். இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கு, ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு ஒரு நாள் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, சாப்பிட்டு போயிடலாம், ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். நன்றி வழங்குவதற்காக பிரதீப் அவர்களை நன்றி வழங்குவது இவரும் எனது மகன் தான், அன்புல் சூர்யா. இவரே எனது மகன் தான். இன்னைக்கு ஓட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் சொல்லி ஜென்ரலாகவே வந்து நல்லா பேசுவேன். இன்னைக்கு பார்த்து எல்லாருக்கும் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறதுனால என்னோட ஐடென்டிட்டி வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். சின்ன விஷயம் சொல்லி காசுப்படுறேன். நான் இப்போ எனக்கு ஏஜ் வந்து 27 ஆகுது. நான் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் ஒரு 70% பேக் பெஞ்சர் இல்லைன்னா ஒரு லேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கேன். பட் த்ரூ 24 ஏஜ் வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் வந்து என்னைய கரெக்டாவான்னு சொல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல யூஸ் ஆகுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல இவ்வளோ டிசிப்ளினா நான் இப்போ இருக்க மாட்டேன். டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கிறதுனால நான் முக்கிய சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்கு, ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன், தேங்க்யூ எவ்ரிவன் ஃபார் கமிங். நிறைவாக அனைவரும் சேர்த்து பாடலாம். Yeah.